व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि चीन के रक्षा मंत्री अजकल SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। सो जिथे उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ नाल लगभग 45 मिनट मुलाकात हुई और दूसरे पासे पाकिस्तानी फौज के मुखी जनरल असीम मुनीर चीन के दौरे ते हैं, जिथे चीन ने पाकिस्तान नाल अपनी अगे दोस्ती का मुड़ इजहार किया है। सो साडे खिते विच चल रही इन्हां डिवेलपमेंट्स नूं समझण दी जिहड़ी कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन या लिख ली तरह सब का बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं जिहड़े साडे वीर भैणां फेसबुक चैट दे उत्ते ने उन्हां नूं रैकगनाइज करदे हैं। अच्छा, गुरसिख ढिल्लों लिखदे ने, डॉक्टर साहब जी तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਛੇੜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ इकट्ठे नहीं है। ये एक बड़ी ट्रेजिडी है, त्रासदी है। मोहम्मद असलम चौधरी लिखते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ कॉइन आउट ए मोटिवेटिंग मिशन स्टेटमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान इन लाइन विद थॉट्स ऑफ दशमेश गुरु साहिब। दिस डे इज़ very very important, just like Lahore resolution on 23rd March 1940 in Pakistan's history. Inshallah independence of ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸੋਲ ਲੀਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੌਰ ਜਸਦੀਪ, बॉब सिंह, उन्होंने कहा बॉब सिंह उन्होंने कहा जी मैं आई एम ड्राइविंग टुडे डॉक्टर साहब, सी यू एट द सिख डे पैरेड, बहुत शुक्रिया। प्रभ दयाल सिंह, सोहन सिंह माहल, हरजिंदर मली, दविंदर संधू और उन्होंने सारे ने फतेह बुलाई है। और बिला नीला ने कहा कि डॉक्टर साहब मेजर गोबर आर्या बारे, गौरव आर्या है गोबर आर्या बारे भी गल करो, बहुत बकवास करता है। वैसे उन्होंने बिला नीला जी ने जवाब दे दिता है दुखी तिक्की तो समा खराब नहीं करीदा। वो वैसे ही मैंटली सिक आदमी है जिहड़ा गौरव है। सो सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सानू कुछ साडे प्यारे पाकिस्तानी व्यूअर कहंदे ने कि जी की गल तुसीं उदास हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, पाकिस्तान बारे गल नहीं करते। मैं कहा जी हुण पाकिस्तान बारे मैं अरदास करदा, दुआ करदा, ये सारे चों जो इनर चल रहा है उस चों निकल जान। लेकिन ये नहीं है कि भी असी साडा दिल धड़कदा है, क्योंकि पाकिस्तान दे नाल साडा बहुत कुछ जुड़िया है। सिद्धांत भी पाकिस्तान दे अवाम दा जिवें प्यार है और साडा ज़ार है विरसा भी, और असी पाकिस्तान नूं एक खुशहाल मुल्क दे तौर ते देखना चाहुंदे। और हिंदू तवियां का तो जिस किस्म का उन्हों का जोर लगा होया नैगेटिविटी का, और अज पाकिस्तान की जी आला अथॉरिटी उन्होंने 30 केबल जोड़े ने उन्होंने पनिश किया है कि वो इंडियन चैनल चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उत्थे बैठे उही कह रहे हैं जी हुण असी पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने ने, असी ये कर देना है, वो कर देने। लेकिन जिहड़ियां खिते दीयां डिवेलपमेंट्स ने, असी पहलां गल करिए कि इस दौर दे विच ही जदों कि एक पासे पाकिस्तान अजे IMF ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE ने भी जो प्रॉमिस किया है पाकिस्तान ਨੂੰ डिलीवर नहीं किया। लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਦਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੂ ਇਰਾਦੇ ਹੋਣ, ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ। ਐਂਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਲਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਡੂ ਨਾ ਭੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਾਂਗ ਯੂਐਕਸਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਚਾਈਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਆ ਆਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ हैं, हर मौसम ਦੇ ਦੋਸਤ हैं। लॉन्ग लास्टिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज as solid as rocks are important factors for regional and even world peace, stability and prosperity, General Zhang said। ਇਹ ਬਹੁਤ strong statement ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ stress that no matter how the international situation changes, China always puts Pakistan as a priority in its neighborhood diplomacy and firmly supports Pakistan in safeguarding its sovereignty, territorial integrity, development interests and national dignity। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਖਤੂਨਵਾਜ ਕਰੋ ਇਹ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ UN ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਪਰਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਸਲੈਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫॉर ਰੇਕਿੰਗ ਅਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਐਟ UN। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 18ਵਾਂ 19ਵਾਂ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਪਸੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸਟਰ ਲੀ ਸ਼ਿੰਗਫੂ ਦੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ China's violation of existing border pacts eroded basis of ties, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਟੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਡ ਫਰੈਂਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ SCO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਡੈਪਸੋਂਗ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਚ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਯੀਲਡਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਬਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।